سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت برا سلام۔ سوال یہ ہے جناب کہ کیا ریاست کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ فیصلہ کر سکے کہ کون مسلمان ہے اور کون کافر ہے؟ بڑا ایک اہم سوال ہے۔ میں نے یہ میڈیا پہ بھی اس پہ بحث ہوتی دیکھی اور سوچا گیا کہ کیوں نہ ہم بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اب یہاں پہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ جو پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں، ریاست اس وقت جو فیصلے کر رہی ہے، جو ریاست نے اس سے پہلے بھی قوانین بنائے، آپ سب کے علم میں 74 میں جو پارلیمنٹ نے یا عدالتوں نے ایسے قوانین بنائے جس سے پاکستان کے جو حالات آج آپ دیکھ رہے ہیں 50 سال پہلے وہ والے حالات نہیں تھے۔ 74 سے پہلے یہ حالات نہیں تھے۔ آپ کے اوپر توہین مذہب کے کیس نہیں بنتے تھے۔ اس وقت کوئی قرآن مجید کی توہین نہیں کرتا تھا، آج بھی کوئی نہیں کرتا، لیکن کیونکہ ایسے قوانین پاکستان میں بنائے گئے جس کا پھر نجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے ہی ہے، کئی پروگراموں میں ہم یہ چیز بتا چکے ہیں۔ جو ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو بھی پاکستان فرض کریں لوگ رہتے ہیں ان کے لیے جو سہولتیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا جو بھی میڈیکل سسٹم ہے، جو بھی بنیادی ضرورتیں ہیں وہ پوری کرنی، نہ کہ آپ نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ان کو یہ فتوے دلوانے یا دینے کہ آپ اسلام سے باہر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اور اسی پہ اگر ریاست جس طرح پاکستان میں آج کل پچھلے 50 سال سے کام کر رہی ہے، پاکستان میں آئے دن جو لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، یہ وہی نتائج سامنے آ رہے ہیں، اسی کے نتائج ہیں کہ آج پاکستان میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی محفوظ نہیں۔ یہ نہیں کہ احمدی محفوظ نہیں، یہ نہیں کہ کرسچن محفوظ نہیں، جو دوسرے فرقے کے لوگ ہیں وہ بھی محفوظ نہیں، وہ بھی ایک دوسرے کے اوپر جھوٹے کیس ڈال کے، اور پچھلے دنوں آپ کے سامنے سوات اللہ واقعہ بھی گزرا ہے۔ اب یہاں پہ جو کچھ ہمارے وہاں پہ چل رہا ہے پاکستان میں، خاص کر وہاں پہ ریاست نے جب یہ اس طرح کے کارنامے میں کہوں گا کہ انجام دیے جو کہ ان کا نہ تو اخلاقی طور پہ فرض تھا، نہ انسانی طور پہ فرض تھا، اور نہ ہی قانونی طور پہ اور نہ آئینی طور پہ، مگر انہوں نے اس طرح کے فیصلے کیے جس سے پاکستان آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مذہبی نفرت جہاں تک ہر طرف نظر آتی ہے، اس کی وجہ سے کبھی بھی نہ ہم ایک قوم بن سکے اور نہ ہی بن سکیں گے۔ انتشار، فتنہ، فساد، دکانیں کھلی ہوئی ہیں ہر طرف، کسی نے ختم نبوت کی دکان کھولی ہوئی ہے، کسی نے کسی کو جنت میں بھیجنے کی دکان کھولی ہوئی ہے، سارا دن لوگوں کو دوزخ میں بھیجتے پورے ملک کو دوزخ بنا دیا۔ ہر طرف آپ دیکھ لیں جو حالات پاکستان میں لوگ رہتے ہیں۔ آج ایک پروگرام بھی ہم نے کیا، وہ کہتے جی 1 منٹ نہ لگے کہ ہم یہاں سے کہیں بھی موقع ملے، کسی ملک میں بھی موقع ملے، ہم یہاں سے نکل جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہوئی جو پاکستان کے معاملات تھے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے ریاست نے مذہبی علماء جو تھے، جو بھی انتشار پسند لوگ تھے، ان کو استعمال کیا اور لوگوں کا دھیان اس طرح لگا کے ان کو ایسی غربت کی چکی میں پیسا جس کے میرا خیال ہے کہ اثرات آج آپ کے لوگ جو چیخیں مار رہے ہیں وہ سب بتا رہے ہیں۔ ملک جو ہے اس وقت جس مصیبت میں پڑا ہوا ہے وہ بھی آپ سب کے علم میں، لوگوں کو خوراک نہیں مل رہی، لوگوں کو بجلی کی پرابلم ہے، کسی کو کوئی پرابلم ہے، میڈیکل کی پرابلم ہے۔ تو ریاست نے اپنا فرض ادا نہیں کیا۔ اگر کوئی کہتا ہے جناب کہ ریاست نے اپنا فرض ادا کیا تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی غلط بیانی سے کام لے رہا ہے، جس طرح پوری ریاست میں تمام ادارے غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ ریاست نے ایسے معاملات جو مذہبی طور پر نہ تو ان کا لینا دینا تھا، اس پہ نہ تعلق تھا، اس کا فائدہ ان مذہبی جماعتوں نے یا مذہبی لوگوں نے اٹھایا جو مذہب کو نہیں سمجھتے تھے۔ ہمارے علماء دیکھ لیں، ان کو مذہب کا علم نہیں، دور دور تک ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ علماء جو ہے وہ اپنی زندگی میں مست ہے۔ اگر علماء اسلام کو سمجھتے اور پھر اسلامی تعلیمات کے مطابق سسٹم کو چلاتے تو آج پاکستان کی حالت یہ نہ ہوتی۔
लोगों को पाकिस्तान छोड़कर दूसरे ममालिक में न जाना पड़ता। नाज़रीन, अगर थोड़ा सा इसमें गहराई में जाए तो जो रियासत में हमारे लोग पहुंचते हैं पैसे दे के, वहाँ पे कौमी असम्बली में पहुंचते हैं या गलत वोट लेके पहुंचते हैं, पहला कदम ही उनका जो होता है वो बददियानती पे होता है। हमारे लोग अदालतों में जो पहुंचते हैं वो बददियानती से, हमारे जर्नैल जो हैं वो बददियानत, हमारे जितने भी उलमा वहाँ पे पाकिस्तान में, कोई इक्का दुक्का शायद आपको मिल जाए जिसने दयानतदारी के साथ इस्लाम की कोई खिदमत की हो। अगर 50% उलमा ने भी दयानतदारी से कोई इस्लाम को समझा होता, पहले तो समझना खुद के लिए भी है ना, तो आज पाकिस्तान जो है इस दोज़ख में ना पड़ा होता, इस जहन्नम में लोग जिंदगी गुजारने पर मजबूर ना होते। लेकिन जो असल प्रॉब्लम है कि आज भी लोग इसको समझने से कासिर है और वो समझ नहीं पा रहे कि हमारे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि लोगों के पास तालीम नहीं है, लोगों के पास जहालत इतनी ज़्यादा। कॉमर्स में भी लिख रहे थे कोई साहब के बहुत ज़्यादा जहालत है हर तरफ, और इस जहालत का फ़ायदा जो है वो सियासतदानों ने, उलमा ने, इन लोगों ने उठाया। उलमा ने अपनी दुकान बनाई हुई है, कोई किसी का ख़त्म देने जा रहा है, कोई मर गया उसका ख़त्म दे। हालांकि कुरान मजीद जिंदा लोगों के लिए हिदायत है, जो मर गया उसके लिए तो आप मेरा ख्याल है जितने मर्जी कुरान मजीद पढ़ते रहें, लेकिन जो जिंदा है असल तालीम उसके लिए कुरान मजीद की ज़रूरी है कि वो कुरान पाक की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। अगर वहाँ पे आपने देखा कि उलमा को इसीलिए बुलाया जाएगा, और भी मुख्तलिफ ऐसी रस्म व रवाज हैं जिसका इस्लाम से तल्लक नहीं, वो पैसे लेते हैं और वो भी दीन बेच रहे हैं, और वो जब तक आपको गुमराह नहीं करेंगे, जब तक आपको झूठ बोल के नहीं बताएंगे, उनकी दुकान नहीं चलेगी। आज आप एक वीडियो डालें, उसमें अहमदियों के मतलब कोई नफरत अमेज तकरीर करे, उसमें जनाब आपको काफ़ी प्रॉफिट होगा, पैसा आएगा, और वो देखते भी ज़्यादा मुझे लगता है कि अहमदी है, क्योंकि जो भी बिजनेस चल रहा है वो मजहब के नाम पे उन्हीं लोगों से फ़ायदा उठाया जाता है जिनके खिलाफ आप बोलते हैं। ये एक बड़ी अहम बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, और बड़ा एक अहम सवाल भी है। जब आप किसी चीज़ की तरफ गौर नहीं करेंगे तो वो लोग भी छोड़ देते ये चीज़ें, लेकिन जब उनको पता है कि हमने इस तरह की बात करनी है तो मुख्तलिफ ग्रुपों में ये फिर वीडियो चलनी है। और जैसे मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा फिर अहमदी देखेंगे और उसी से इनकी इनकम होगी, यूट्यूब हो, टिकटॉक हो, कोई भी सोशल मीडिया, उसी के सिस्टम में ये फिर चलते हैं। तो यहाँ से आपको ये पता चलना चाहिए कि सिर्फ नफरत वाली तकरीर, अगर आप कोई अच्छी तकरीर करे, अच्छी लोगों को सिरात मुस्तकीम की बातें बताए, तो वो आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। ये बड़ा एक अहम सवाल है। तो जनाब, रियासत ने ऐसे कवानीन पाकिस्तान में बनाए हुए हैं जो दुनिया के किसी मुल्क में भी नहीं पाए जाते, और यही वजह है कि जो लोग रियासत में गए, पार्लियामेंट में गए, रियासत के गए, वो इस काबिल नहीं थे कि वो अपने आप को भी कहें कि हम मुसलमान हैं। हमने पाकिस्तान के आइन में, या जो भी आप कह लें पार्लियामेंट या जो भी आर्डिनेंस, उसमें लोगों को काफिर बनाते बनाते पूरे मुल्क को काफिर बना दिया। आपको वहाँ पे कोई भी ऐसा काम नज़र नहीं आएगा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लामी तालीमात के मुताबिक मिले, चाहे वो कोई खाने पीने की चीज़ हो, चाहे वो मेडिकल हो, कोई चीज़ भी हो, सबके नाम लेने इस मुख्तसर टाइम में बड़ा मुश्किल हो जाता है। A to Z मुकम्मल तौर पर जैली सिस्टम चलाया जा रहा है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप मज़हब को समझ नहीं पाते, जब बुनियादी तौर पे बच्चा स्कूल जाता है तो वो पहली चंद क्लासों में अच्छा नहीं होता, तो वो एंड तक फिर निकम्मा होता है। मज़े की बात यह है कि जाहल तो जाहल, तालीम याफ्ता लोगों को भी जाहल बना दिया। वो भी वहाँ पे इसी तरह की बातें करेंगे जो एक अनपढ़ और जाहल इंसान करता। तो जनाब, जो रियासत के मामला थे उस पर कोई काम नहीं होता। ये आप अपनी पार्लियामेंट देख लें, सारा दिन वो बोल के आते हैं, बताइए आके स्वाय आपके ऊपर टैक्स होंगे, आटे पे टैक्स लगा दो, उस पर लगा दो, ये लगा दो। कल तो कोई शायद आपके लिए वॉशरूम जाने के लिए भी टैक्स निकल आए, हो सकता है, क्योंकि ये जो रियासत के आप क्या ठेकेदार है, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं कि लोगों को तकलीफ देने के लिए ये ज्यादा। पाकिस्तान के वो तमाम इदारे जो लोगों की सहूलत के लिए बैठे हुए, मैं गारंटी देता हूँ वो लोगों को तकलीफ दे रही है। जाओ किसी इदारे में भी चले जाओ, आपको किसी इदारे से भी ठंडी हवा नहीं आएगी। तो ये रियासत आप फिर अंदाजा लगा लें कि किस मजहब के मुताबिक चल रही है, जो पाना ले खुदा को भी नहीं मानते,
ان کی زندگی دیکھیں۔